अब घर बैठे पाइए हर चीज़ बीगोज़ के साथ। वक्त आपका बहुत कीमती है, वक्त बचाइए, वक्त पर पाइए। हर ऐप का एक ऐप बीगोज़ अभी डाउनलोड कीजिए और 500 के मुफ्त कूपन की शॉपिंग कीजिए। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में दिलवाई गई संविधान की दीक्षा। 26 नवंबर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पवित्र ग्रंथ संविधान का समर्पण दिवस। 72वें वर्ष के चलते आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की रचना संविधान एक खिताब नहीं, देश की पुरानी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति है। देश की एकता, अखंडता, समानता, सद्भावना और संविधान की रक्षा को लेकर बीजापुर शहर के सेंट्रल बस स्टैंड में संविधान दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन करके रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नबी रसूल ममदापुर के नेतृत्व में सभी लोगों को संविधान की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में कन्नड़ा साहित्य परिषद जिला अध्यक्ष हाशिम पीर वालीकर के अलावा अनौपचारिक शिक्षण संस्था के सहयोग से विविध प्रगति पर संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮೂರೇ ಸೂತ್ರ, ಮುತ್ತಿನಂತ ಮೂರೇ ಸೂತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮೂರೇ ಸೂತ್ರ, ಈ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ, ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೀಡುವಂತ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಪೀಠಿಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೇ ಇಸವಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಹಣೆಬರವನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂಥ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಈ ದೇಶದ ಅಸಹಾಯಕ, ದುರ್ಬಲ, ನಿರ್ಗತಿಕ ಬಡ ಜನರ ಸಹಾಯ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಬಾರತಕ್ಕಂಥ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಾದರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಂಥ ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರವರು ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಣತೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ರೇಷನ್ ಸೌಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮರುದಿವಸ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರ ಏನು ಅಸಹಾಯಕ, ದುರ್ಬಲ, ಶೋಷಿತ, ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಎಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚತಕ್ಕಂಥ ಪಾರದರ್ಶಕ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವರಿವರಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಎಂತಿದ್ದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾಯಂದರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಲ್ಲೇ ಕತ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು, ಏನು ಜನತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಓದಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 1949 के 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर की जानिब से जो है कि हमारे इस देश का आइन लिखा गया. 26 नवंबर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो इस देश का आइन लिखा, वो हम सारे इस देश के जो नागरिक हैं, इन सभी नागरिकों के इंसाफ के लिए, इनके हक के लिए, इनके बसर करता ज़िंदगियों के लिए बताने के लिए जो है ये सारे इस संविधान के अंदर हम लोगों के लिए एक इंसाफ जो है संविधान में लिखा गया. इसके साथ ही साथ ज़िंदगियों को इस हुकूमत के हो या फिर किसी आने वाली किसी भी हुकूमत की हो, हुकूमत के सामने अपने घुटनों को न टेकते हुए अपने हक को हम किस तरह से मांगें, जिसके लिए हमें ज़रूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को पढ़ें. इसे पढ़ने के लिए हमें इल्म की ज़रूरत है और आने वाले हमारी नस्लों के लिए इल्म की ज़रूरत है. हम अपने औलादों को, अपनी नस्लों को, आने वाले बच्चों को एक इल्म की तरफ जो है रुजू करेंगे और अपने इल्म को क्या है इन बच्चों में हम आसानी से जो है फैलाएंगे. ये मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक इस देश का नागरिक हूँ और इस बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला हूँ. और इसी मजहबों पर चलना डरेंगे ना, हम आने वाले किसी फैसिस्ट ताकतों को डर कर अपने मजहबों को छोड़ेंगे. बल्कि ये चीज़ हमें सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी किताब अगर कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ की हुकूमत, ये चीज़ के हमें हुक्म देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर चलें और अपने मजहब पर कायम रहें. ये सबसे बड़ी ताकत जो आज हुकूमत पर, इक़्तिदार पर जो बैठे हैं, आज अगर सही में देखा जाए तो किसी मजहब को, किसी जात को, किसी धर्म को किसी से खतरा नहीं है. अगर सबसे बड़ा खतरा है तो इस देश के चल रही हैं. आप इस बात को अपने जहनों में उतार लीजिए कि ये आपके गंदे मंसूबे कभी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे. इसके लिए हम सब लोग मिलके एक साथ खड़े रहेंगे और एक साथ लड़ेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस देश के अंदर हमेशा हमेशा बरकरार रखने की हम लोग कोशिश करेंगे. इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. जय हिंद, जय हिंद. बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी. चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा. 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में. अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर. और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन.